ये देखिए ये ത്രീ റേഷ്യോ ये रहता പിന്നെ തീരാത്ത അത്രയും ഫാക്ടറികളുണ്ട് ഇവിടെ. ഇവിടെ ഉണ്ട്, അതിന്റെ അപ്പുറത്തുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഡസ്റ്റ് അവിടെ ഇവിടെ ഉണ്ട്, ഇവിടെ കുറെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് അടുത്ത് വായിലേക്ക് എന്ത് ये क्या जला रहा है उधर? वो क्या है? कौन सा? हाँ चूना का फैक्ट्री है क्या? अच्छा चूना मुंडा के उधर वो पान में लगता है वही है क्या? पान में वही वाला है. अच्छा അതിപ്പൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് ചുണ്ണാമ്പില് മറ്റേ നമ്മൾ വെറ്റിലേല് മറ്റേ ഇതൊക്കെ മുറുക്കാനിലൊക്കെ ഇതാക്കണത് അതുണ്ടാക്കണ ഫാക്ടറി അത്ര കണ്ട ഇത് കാണുന്നത് ഇവിടെ ഉണ്ട്, ഇവിടെ കുറെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് അടുത്ത് വായിലേക്ക് എന്ത് ഒരു സിമ്പിളായിട്ട് കാണിച്ചാ അത്ര ഡസ്റ്റ് അവിടെ എന്റെ മോനെ ഇതിലാണ് ഇവര് പണിയെടുക്കുന്നത്. जल रहा है चूना जो पान खाता है ना उसमें ये चूना बनता है, वो चूना बनता है. इसको पानी में डाल के फिर उसके बाद क्रीम निकलती है इसकी. अच्छा अभी ये जला रहा है? अभी ये भट्टा बन रहा है, चूना बन रहा है, ये कोयला है. और ये पड़ा हुआ ना ग्रे कलर का ऊपर लाइम स्टोन है. आओ आपको हाँ ओके वो मेरे को मालूम है. ये खाना सब बना है कोल. हाँ कोयला जानता है. और ये आपका लाइम स्टोन है ऊपर जो ग्रे कलर का है. अच्छा उसको बर्न करते हैं दोनों को. इसमें से ये जलाता है. हीट देता है ये. हाँ हीट देता है, जलाता है ना. हाँ जलाता है. ये सिर्फ वन टाइम बस बर्न होता है, ऑटोमेटिक इसमें हीट रहती है. वो तो मालूम है. ये चुना वाला मिट्टी कहाँ से मिलता है? वो दूसरा पत्थर इधर से माइंस है, इधर से 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर दूर माइंस है. हाँ वो उसको वाला पत्थर अलग है, ये भी अलग है. वो सामने पड़ा वो ग्रे कलर का वो पत्थर लाइम स्टोन कहते हैं इसको. अच्छा लाइम स्टोन से लाइम बनता है. ठीक ठीक. लाइम स्टोन है. इधर कहाँ जा रहा है? नहीं मैं ये जल रहा था वो देखने के लिए आया है. केरला तो आपका सीधा पड़ेगा हमारा नागपुर होते हुए. हाँ नागपुर से मैं अभी नागपुर से आ रहा है. अच्छा जा रहा कुंभ जा रहा है. कुंभ जा रहा है. अच्छा आज मेरी मम्मी भी गया है कुंभ. अच्छा आपका घर इधर है क्या? हाँ मेरा लोकलाइट हूँ मैं. अच्छा ठीक ठीक. ये है लाइम स्टोन, ये माइंस से आता है. ठीक ठीक. 50 किलोमीटर दूर माइंस से. ठीक ठीक. ट्रक आता है लाइम स्टोन डेली, तो उसको फीड करता है और आपका उसके बाद फीड करता है. थ्री पार्ट ये 1 रेशो कोयला, तो फिर लाइम बनता है क्विक लाइम. इसको पहले हीट करने के बाद फिर पानी में डालेगा. हाँ फिर उसके बाद ये देखिए आइए अब ये ऊपर के प्रोसेस हो गई आपका. ठीक ठीक. ये क्या? हाँ ये लाइम स्टोन है. ये लाइम स्टोन है, ये ग्रे कलर का. इसको कोयला जब पकाएगा तो सफेद चूना बनेगा. इसमें कैल्शियम परसेंटेज होता है. നല്ല ഭംഗിയിലാണ്. ये मार्बल साइज लग रहा है. मार्बल नहीं है ये कैल्शियम रहता है. कैल्शियम. ठीक ठीक. इसको हीट जैसे लेवल ले जा रहा हो दिखाइए आपको. इसको 3:1 में बनाता है, फिर उसका फीड. तो कितना दिन डाल के रखेगा इसे? आज डालेगा 3 दिन बाद चूना निकलेगा. अच्छा आज डालने के बाद 3 दिन के बाद निकलेगा. हाँ और ये 1 टाइम फायर रहता है, इसमें कभी आग नहीं घुसता. हाँ वो तो मालूम है. बारिश की पानी भी गिरा है तो जलता है ना ये कोयला. ये देखिए ये 3:1 ये रहता है लाइम स्टोन का. 1 रेशो कोल रहता है, इसको फीड करता है. अच्छा वो मिक्स करके डालता है. मिक्स करके डालता है ताकि प्रॉपर हीट मिले सब. ठीक ठीक. 3:1. हाँ 3:1. ठीक ठीक. इसको फीड करता है. ठीक ठीक. 1000 डिग्री टेम्परेचर ऊपर का रहता है. आप देखो भाग नहीं सकता उधर नीचे, इतना हीट रहता है. 1000 डिग्री. हाँ 1000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है.
फोटो हाँ फोटो ले लीजिए। नीचे आपको चूना दिखा। ये चुना 3 दिन डालने के बाद ऐसा हो जाएगा। ऐसा निकलेगा, ठीक ठीक। पूरा चेंज हो जाता है कलर। ഈ ഭാഗത്ത് ഭയങ്കര പുകയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കൽക്കരി കത്തിച്ചിട്ട് ശ്വാസം മുട്ടണ പോലത്തെ രീതിയിലെ പുക. ഇത് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടത് മറ്റേ ചുണ്ണാമ്പ് ഫാക്ടറി, അവിടെ നിന്നാണ് ഈ സാധനം. ഇതുപോലത്തെ കുറേ എണ്ണ തീരാത്ത അത്രയും ഫാക്ടറികളുണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തുണ്ട്. ഇപ്പം പുക വരണത് മൊത്തം ഈ ചുണ്ണാമ്പ് ഫാക്ടറിന്നാ. ഈ ചുണ്ണാമ്പ് അതിന് ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് ഈ കൽക്കരി കുഴിക്കണ മുന്നേ വേറൊരു കാര്യം വാങ്ങിച്ചാലോ, ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണണ്ട ഈ കാണുന്ന മലയില്ലേ, ഇത് നമ്മളെന്ത് വിചാരിക്കുക പ്രകൃതിയാൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടതാണെന്നല്ലേ? അല്ല, ഇതാണ് മനുഷ്യന്മാരായിട്ട് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട മലകളാണ് ഈ കാണുന്നത് മൊത്തം. ഇതെന്താ കേസ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഇവിടെ കുറേ സ്ഥലത്താവും ഇങ്ങനത്തെ മലകൾ. ശരിക്കും ഭയങ്കര മണ്ണ് അട്ടിയിട്ട് വെച്ച പോലെ സാധനമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇത് കൽക്കരി മണ്ണിൻ്റെ അടിയിൽ നിന്ന് കുഴിച്ചെടുക്കുമ്പോഴേ, ആ കുഴിക്കണ മുമ്പുണ്ടായിരുന്നതും കുഴിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ വരണ വേസ്റ്റില്ലേ, ആ മണ്ണാണ് അവർ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇട്ട് വെച്ച് ഇതുപോലെ ആവണത്. ശരിക്കും വൈകുന്നേരം രാത്രി ട്രാവൽ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ രാത്രി നോക്കി കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ മുകളിൽ വണ്ടികളെ ലൈറ്റുകൾ കാണാൻ പറ്റും വന്ന് മണ്ണ് തരണതിൻ്റെ. ഇതൊക്കെ ഇവിടെ ലീഗലാണോ ഇല്ലീഗലാണോ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കറിയില്ല. ലീഗലായിരിക്കാം, അതിൻ്റെ ഒന്നും നമുക്ക് കാര്യമായിട്ടുള്ള ഇതൊന്നും അറിയില്ല. പിന്നെ ഈ ചുണ്ണാമ്പ് ഫാക്ടറി എന്ന് പറഞ്ഞത്, അപ്പോൾ ഈ കൽക്കരി കുഴിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കിട്ടണ പാറയുണ്ട്. ഞാൻ നോക്കിയപ്പോഴേ മാർബിളാന്ന് ഞാൻ ആദ്യം വിചാരിച്ചത്. പക്ഷെ അത് മാർബിളല്ല, മാർബിൾ പോലെ ഇരിക്കുന്നത്. അത് കാൽസ്യം എന്ന് പറഞ്ഞത് ആളെന്നോട്. ആ സാധനം, ആ കല്ല് 3 ചട്ടിക്ക്, അതായത് 3 കൊട്ടയിൽ 3 കൊട്ടയാണെങ്കിലും 3 ഏത് പാത്രത്തിലാണെങ്കിലും 3 എണ്ണം ആ കല്ലും 1 എണ്ണം കൽക്കരിയും കൂടി മിക്സ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ 3:1 ആയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇവർ അവിടെ ഒരു കത്തിക്കണത് കണ്ടില്ലേ, അതിനകത്തിട്ട് ചൂളയിലിട്ടിട്ട് അവർ ഡംപ് ചെയ്തിട്ട് ഇടും. അതായത് കൽക്കരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1000 ഡിഗ്രി ചൂടിലാണ് ഈ കൽക്കരി കത്തുക. അതാണ് കെടില്ല, മഴ പെയ്താൽ പോലും കെടാത്ത വസ്തുവാണ് ഈ കൽക്കരി എന്ന് പറഞ്ഞത്. അത്രയും ചൂട് കൂടുതലാണ്. അതിനാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലല്ല, നമ്മുടെ ഈ നോർത്ത് ഇന്ത്യ കുറേ സ്ഥലത്തൊക്കെ കൽക്കരിയിൽ നിന്ന് കുറേ വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന കുറേ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അതൊക്കെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം, പോണ വഴിക്ക് ഇനി കാണിച്ചു തരാം. ഈ സാധനം 1000 ഡിഗ്രിയിൽ ചൂടായിട്ട് ഇത് വൈറ്റാവും, പ്യുവർ വൈറ്റ് ആയിട്ടാണ് അവർ പിന്നെ വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ട് അതിനെടുക്കും. എടുത്തതിന് ശേഷം അത് പാക്ക് ചെയ്യണത്. ഇപ്പോൾ ചാക്കിലാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അവർ ഡയറക്റ്റ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത്, പിന്നെ അത് വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാന്ന്. അപ്പോൾ 3 ദിവസം ഇത് 1000 ഡിഗ്രി ചൂടിൽ ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നത്, എന്നിട്ട് അത് പുറത്തേക്ക് എടുക്കുള്ളൂ. അതുവരെ സാധനം അങ്ങനെയാണ് അത് ഉണ്ടാക്കണം. അപ്പോൾ അവിടെ ജോലി എടുക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ ആലോചിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ചുറ്റുപാടുള്ള താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ ഇതൊന്നും ആലോചിക്കുക. ഒന്ന് ഗുജറാത്തിലും പിന്നെ ഈ മധ്യപ്രദേശിലെ കട്നി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലം. അത് ഈ കട്നി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചുണ്ണാമ്പ് ഫാക്ടറികൾ ഉണ്ടായിരുന്നത്. എത്രത്തോളം ചുണ്ണാമ്പിൻ്റെ മറ്റേ ഇത് ഉണ്ടാവുമെന്ന് ആലോചിക്കുക. ഒന്നല്ല, എണ്ണിയാൽ തീരാത്ത അത്ര ഫാക്ടറികളുണ്ട് ഇവിടെ. പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ അന്തരീക്ഷത്തിലെ വായു ഭയങ്കര മോശം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും മോശമാണ്. ഭയങ്കര ഡസ്റ്റ് പിടിച്ച ഒരു ഏരിയ ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇവിടെ. ഈ മൈൽസ് ഇറങ്ങണതിൻ്റെ അവിടെ മൊത്തം ഈ നേരിട്ട് കാണാൻ കണ്ടില്ലേ, ഇത് മൊത്തം റെഡിമെയ്ഡ് മലകളാ. ഒരെണ്ണം പോലും പ്രകൃതി നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളതല്ല ആടാ. ഒക്കെ ഈ മറ്റേ ഇതുകൊണ്ട് ഇതാക്കിയിട്ടുള്ളതാ. മനുഷ്യന്മാർ ഈ കുഴിച്ചെടുത്തിട്ട് അത് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ച് നോക്കിയാൽ എത്രത്തോളം കുഴിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ടാവും എന്നുള്ളത്. അത് ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത്, ഈ ഒരു ഇത് മാത്രം. ഇവിടുന്ന് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോണ സ്ഥലത്ത്, ഒരുവിധം സ്ഥലത്ത്, കുറേ സ്ഥലത്ത് ഈ സംഭവമാണ് കണ്ടാ.
ഫുള്ളി സാധനം. ഇത് മൊത്തം റെഡിമെയ്ഡ് മലയാട്ടോ. അതൊക്കെ ഈ മണ്ണ് കൽക്കരി കുഴിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടുന്ന് കിട്ടുന്ന വേസ്റ്റ് കൊണ്ട് അടിച്ചിട്ടുള്ള മലകളാണ് ഈ കാണുന്നത് മൊത്തം. നോക്കി ബോധം പോവും നമ്മള്. അത്രയും ഇതാ കാണിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ളവര്. കണ്ട, ഇതൊക്കെ റെഡിമെയ്ഡ് മലയാ. ചിന്തിക്കാൻ പറ്റൂ. മണ്ണ് കുഴിച്ചെടുത്ത് അട്ടിയിട്ട് സ്റ്റെപ്പായിട്ടൊരു വലിയൊരു മല ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത് അവര്. ഇതൊക്കെ റെഡിമെയ്ഡാ. ഇനി കാണിച്ചു തരാം. പോണൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടാവും. കണ്ടാ, ഒറിജിനൽ പോലെ തോന്നില്ലേ? മനുഷ്യനാൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട മലകളാണ് ഇതൊക്കെ. ഓനെ റൂമിനൊക്കെ ലോകത്തില്ലാത്ത റേറ്റ്. സിംഗിൾ റൂം എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഈ ഏരിയയില്ല എന്ന് പറയണത്. ഒട്ടുമിക്ക ഹോട്ടലിൽ ചെന്നപ്പോഴും പറയണത് റൂമില്ല, റൂം ഫുള്ളാണ് എന്നൊക്കെ പറയണത്. ഭയങ്കര ഇത്. ഇവിടുന്ന് പ്രയാഗ്രാജിലേക്ക് 130 കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് കേട്ടോ. 134 കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട്. ലാസ്റ്റ് ഞാൻ ഗൂഗിളിൽ ആയിട്ട് നമ്പർ തന്നെ കിട്ടി വിളിച്ചപ്പോൾ ആ ആള് എന്നിട്ട് വേറെ നമ്പർ തന്നു. റൂമുണ്ട് 2000 പറയണത് റൂമിന്. അപ്പം നോക്കുമ്പോൾ 2000 വലിയ കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. നാളെ രാവിലെ അല്ലോ ഞാൻ ഡയറക്റ്റ് പ്രയാഗ്രാജ് പോയാൽ നല്ല എന്തൊക്കെ കേസ് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കര ക്ഷീണവും ചിലപ്പോൾ. നാളെ അവിടുന്ന് വാരണാസി പോളതാ. ഞാൻ നോക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവിടെ ലഗേജ് വെച്ച് പോയിട്ട് കാര്യമില്ല. ഇതേ ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത് റിവേല റൂം എടുത്തു. റൂം കാര്യമൊന്നുമില്ല. ഒരു ആവറേജ് എന്ന് പറയാനും പറ്റില്ല. റൂം കിട്ടാനില്ല. കാരണം ഇവിടുന്ന് 133 കിലോമീറ്ററിൻ്റെ മുകളിലുണ്ട് മറ്റേ പിടിക്ക് പ്രയാഗ്രാജിലേക്ക്. അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്ന് റൂം അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ റൂം കിട്ടില്ല. റൂമിനൊക്കെ ഭയങ്കര റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര റേറ്റ്. അപ്പം അത് കാരണം നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ഒരു ലോക്കലിൽ അന്വേഷിച്ചിട്ട് വേറെ അവൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചിട്ട് നമ്പർ കിട്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ റൂം എടുത്തു. നമ്മൾ 2000 കൊണ്ടായി. ഭയങ്കര എക്സ്പെൻസാണ്. അതിനുള്ള റൂമില്ലേ. അപ്പോൾ ഇനി ഇവിടുന്ന് നാളെ പ്രയാഗ്രാജ് പോയിട്ട് അവിടെ സ്റ്റേ ചെയ്യുന്നില്ല. അവിടെ നിന്ന് നേരെ നമ്മൾ ഇവിടേക്ക് പോവും. ഇവിടേക്ക് വാരണാസിയാണ് സ്റ്റേ ഉള്ളത് ഇനി. അതാണ് ഇനി പ്ലാൻ. ഇതിൽ ഇപ്പം ഞാൻ പോകുന്നത് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനാ. അതാണ് മെയിനായിട്ടുള്ള കാര്യം. കാരണം ഞാൻ കുറച്ചാൾ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലായിരുന്നു വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നത്. അതും ഇന്ത്യൻ കോഫി ഹൗസിൽ. അപ്പോൾ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നായിരുന്ന ഇന്ത്യൻ കോഫി ഹൗസിൻ്റെ തന്നെ ഇവിടെ റിവ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടേക്കാണ് ഞാൻ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പോണത്. പഴയ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൻ്റെ അവിടെയാണ് ഈ ഇന്ത്യൻ കോഫി ഹൗസ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടേക്ക് ഫുഡ് കഴിച്ചാൽ ഞാൻ ഈ ബ്രാഞ്ചിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള ബ്രാഞ്ചുകളുണ്ട്, കുറേ ഉണ്ട്. അത് 150ൻ്റെ മുകളിൽ കൊണ്ട് അവർക്ക് ബ്രാഞ്ചുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ സിദ്ധി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ശക്തിനഗർ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മേ ബി വാരണാസിയിൽ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ശക്തിനഗർ പോയിട്ട് എൻ്റെ ബ്രാഞ്ചിലേക്ക് ചിലപ്പോൾ പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. കൺഫേം അല്ല, മേ ബി. അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ കോഫി ഹൗസിൽ പോയിട്ട് ആദ്യം ഫുഡ് കഴിക്കാം, എന്നിട്ടാവാം അടുത്ത പരിപാടി. ഇതാണ് കോഫി ഹൗസ്. തിരക്കെങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് അറിയില്ല. നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം. അയ്യോ വഴി എവിടെയാ? എന്നെ വഴി ഞങ്ങൾ തിരക്കാന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യൻ കോഫി ഹൗസിൽ. നല്ല തിരക്കുണ്ട് കോഫി ഹൗസിൽ. പിള്ളേരൊക്കെ കിടന്ന് ഓടി മരിക്കുക തിരക്ക് കാരണം.
എല്ലാ സീറ്റും ഉള്ള സീറ്റ് പോലും കാലില്ല.